भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं बाहवदसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं निबध बाहवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामाह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं हरिः ओं तत्सत्। तथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेत् वरेदंशा श्रीचैतन्यं नमामितं। हरे கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 15 சாப்டர் யார் செட் பண்ண போறீங்க? சுபமலர் மாசாஜ் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சுபா மலர் மாதாஜி. ஓகே, காணும். ஓகே, நம்ம அப்போ ஜெகநாத அஷ்டகம் பாடலாம். ரெடியா? எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஜெகநாத அஷ்டகம். कदाचित्कालिन्दितट विपिन्न सङ्गीतकरावो कदाचित् कालिन्दितटविपिन्न संगीतकरवो मुदाभिरीनारिवदन कमलास्वादमधुपा मुदापीरिनारी वदन कमलास्वादमधु ब्रह्मा शम्भो ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो रमा शम्भो भ्रमारपदि गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भावातु मे। जगन्नाथ स्वामी भवतु भुजे सव्ये वेणुं शिरशिशिखिपिच्चं घटिताटे पूजे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कदाक्षं विदधाते नेत्रान्ते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयना पातगामी भावातु मे।
जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवगामी महाबोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्तप्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना वसंत सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरादो सुभद्र मध्यस्थ सगल सुर सेवा सरदो जगन्नाथ स्वामी नयना पातगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलता श्री निरुचिरो परवार सजल जलता श्रीनिरुचो रमावाणी रामा स्फुरतमलपङ्केरुकमुखः सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिख गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी रथारूढो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पतलै श्रुति प्रदुर्भावं प्रतिपदम् उपकान्य सदायः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी परं ब्रह्मपीठ कुवलय धलोद्बुल्लनयनो निवासि नीलाद्रौ निकित चरणो नन्द शिरसि रसानन्दे राधा सरस वपुरलिङ्गन शुको रसानंद राधा जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नयाचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूम्
याचे अहं रम्यां सकल जनकाम्यां परवस्तुतम् सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो सदा काले काले प्रमथपदिनाचरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पातगामी भावातु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपदगामी भवातु मे हरात्वं संसारं दृढतरं नाशारं सुरपते हरं संसारं हरात्वं पापानां विततिम् अपारां यादवपते अहो दिनेन ते निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयना पातगामी भावातु मे जगन्नाथ जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय शंकराचार्य की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ஓகே இன்னைக்கு எத்தனாவது பேராகிராஃப் மீனிங் படிக்கணும் நம்ம மூணாவது ஓகே யார் படிக்கிறீங்க ஓகே யாராவது படிங்க ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி படிங்க படிங்க சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய சமுத்திரத்தின் கரையில் தங்கமயமான நீலாச்சல மலையின் உச்சியில் இருக்கும் பெரிய மாளிகையில் பகவான் ஜெகநாதர் சக்தி வாய்ந்த சகோதரர் பலராமருடனும் நடுவிலே தங்கை சுபத்திரையுடனும் வீற்றிருக்கிறார். ஜெகநாதர் தெய்வீக ஆத்மாக்களுக்கு பக்தி சேவையாற்றும் சந்தர்ப்பத்தை தருகிறார். அந்த ஜெகநாத சுவாமி எனது காட்சிக்குரியவராக இருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூரி ஜெகநாதர், அந்த ஜெகநாத் புரியில பெரிய கடல் இருக்கு. எவ்வளவு பேர் ஜெகநாத் பூரி போயிருக்கீங்க? வெரி குட் வெரி குட். ஓகே ஓகே. இந்த மந்த் தான் போட்டிருக்கோம் மாதாஜி. சரி சரி சரி. அங்க பெரிய கடல் இருக்கு. சோ அங்க வந்து நீலாச்சலம் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கு. சோ இப்போ அந்த இடத்துக்குலாம் ரொம்ப யாரும் போறது இல்லை. பட் ஆரம்பத்துல நீலாச்சலத்துல தான் பகவான் இருந்தார். நீலாச்சலத்துல அங்க வந்து விஸ்வவசு இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் தான் வந்து ஜெகநாதரை ஒர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மிகப்பெரிய கதை அது. பின்னாடி நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது நம்ம பார்க்கலாம். இல்லைன்னா நீங்க யாத்திரை போகும்போதே கூட உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எப்படி ஜெகநாதர் இங்க வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அந்த நீலாச்சல மலையில ஜெகநாதர் எப்படி இருக்கார்? அவருடைய சகோதர சகோதரிகள் சமேதரா இருக்கார் இல்லையா? சோ பலபத்ரா அப்படின்னாக்க யாரு? பலதேவர், பலராமர், பலதேவர். சோ அவர் இருக்கார். அதுக்கப்புறம் நடுவுல யார் உட்கார்ந்துருக்கா? சுபத்ரா மகாராணி, சுபத்ரை. இவங்க 3 பேரோட இருக்கார். சகல சுர சேவா வசராது. யாரெல்லாம் அவருக்கு சேவை செய்யறாங்க? தேவர்கள் எல்லாம் அங்க வந்து ஜெகநாதருக்கு சேவை செய்யறாங்க. அல்லது தேவர்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள் அங்க பகவான் ஜெகநாதருக்கு சேவை செய்யறாங்க. அங்க இருக்கிற வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமான வழிபாட்டு முறைகள். நம்ம அதை மாதிரி வழிபாட்டு முறைகளை பார்க்கவே முடியாது. ஜெகநாதருக்கு பண்ற மாதிரி வழிபாட்டு முறைகள் நம்ம தென்னிந்தியா பக்கம் பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமான வழிபாட்டு முறைகள் ஜெகநாதருக்கு. ஸோ சப்பன் போக் அப்படின்னு சொல்லி நிவேதனம் பண்ணுவாங்க. ஜெகநாதருக்கு இன்னைக்கும் வந்து கிணத்துல இருந்தா தண்ணி இறைச்சு சமைக்கிறாங்க.
அதே மாதிரி நாட்டு காய்கறிகள் தான் பயன்படுத்துறாங்க. இந்த இங்கிலீஷ் காய்கறிகள்லாம் இன்னும் வரைக்கும் கிடையாது. தக்காளி எல்லாம் போடுறது கிடையாது. எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல தான் இன்னைக்கும் வந்து சமைக்கிறாங்க. அடுப்பு விறகடுப்புல தான் சமைக்கிறாங்க. கிச்சனுக்கு யாருக்குமே அலவுடு கிடையாது. கிச்சனுக்குள்ள யாருக்குமே அலவுடு கிடையாது. ஈவன் அந்த பாண்டாஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 7 பானையும் இன்னும் அடுக்கி வைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அடுக்கி வச்சுட்டு அவங்களும் வெளியில வந்துருவாங்க. ஸோ யார் சமைக்கிறா? லக்ஷ்மி தேவி தான் அங்க சமைக்கிறாங்க. கிச்சனுக்குள்ள லக்ஷ்மி தேவி இதெல்லாம் போட்டுருவாங்க. எல்லாத்தையும் ஒரு பானையில போட்டு 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 அழகா அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா மேல இருக்கிற பானையில இருக்கிறதா முதல்ல வெந்து வருமா. அடியில இருக்கிற பானையில வேகாம முதல்ல மேல இருக்கிற பானை தான் வெந்து வரும். ஸோ பல விதமான காய்கறிகள் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ஜெகநாதர் பிரசாதம் வந்து இது சாப்பிட்றதுக்குனே பகவான். சாப்பிடுறது மூலமா பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது எங்க அப்படின்னா ஜெகநாதர் கிட்ட தான். ஸோ அதனால விதவிதமான பிரசாதம். ஆனந்த பஜார் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஆனந்த பஜார்ல போய் நம்ம பிரசாதம் வாங்கி நல்லா சாப்பிடலாம். ஜெகநாதர் பிரசாதம் யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஆனந்த பஜார் போய் பிரசாதம் சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா ஜெகநாத்துக்கு பூரிக்கு போனோம்னா பிரசாதம் சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பூரியுடைய மக்களே அவங்களுடைய வாழ்க்கையே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க, அவங்க வீட்டுல ஒரு கல்யாணம் அப்படின்னா முதல்ல ஜெகநாத் பிரசாதம் தான் பரிமாறுவாங்க. அந்த மாதிரி வண்டி வண்டியா பிரசாதம் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு பக்கம் சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஒரு பக்கம் மக்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. 1,00,000 பேர் வந்து சாப்பிட்டா கூட சரி, அங்க வந்து பிரசாதம் வந்து ஷார்டேஜ் ஆனதுன்னு இன்னும் ஒரு நாள் கூட கிடையாது. மீந்து போனதும் கிடையாது. அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதனால அங்க வந்து பிரசாதம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஜெகநாதருடைய தாரு பிரம்மன் அவர் வந்து மரத்தினால செய்யப்பட்ட வடிவம், அவருடைய வடிவம். பின்னாடி நம்ம எப்படி ஜெகநாதர் வந்தார்னு நேத்து ஒரு ஃப்ளோக்ல நேத்து அப்படியே வந்துருச்சு. எப்படி எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது. ஜெகநாதர் ஸ்டோரி எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ நீலையை சொல்ல போய் அப்படியே ஜெகநாதர் ஸ்டோரி வந்துருச்சு. ஸோ அது மாதிரி நீலாச்சல மலையில எப்படி இருந்தார் அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சமயம் கிடைக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 15 சாப்டர் யார் செட் பண்ண போறீங்க? யாருமே கிடையாது இன்னைக்கு. நான் படிக்கிறேன் நான் பண்றேன் மாதாஜி. நான் பண்றேன் மாதாஜி. இல்ல இன்னைக்கு யார் நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்க பண்ணுங்க. நான் 4th கொடுத்திருக்கேன் மாதாஜி. ஓகேப்பா. இன்னைக்கு என்ன டேட்டு? இன்னைக்கு 3rd மாதாஜி. அப்ப 3rd யார் கொடுத்துருக்கீங்க? 3rd யாருமே கொடுக்கலையா? சரி அப்ப நீங்க பண்ணுங்க, மாத்திக்கலாம். ஓகே. படிக்கலாம். பேர் கொடுக்காதவா படிக்கலாமா? இல்ல பேர் கொடுங்க. அப்பதான் வந்து அது ஒரு ஆர்கனைஸ்டா படிக்க முடியும். இல்லைன்னா நான் நான் படிக்கிறேன் படிக்கிறேன் அப்படின்னு மாதாஜி. சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியது. 15th chapter. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தம யோகம் அத்தியாயம் 15. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஊர்த்வமூலம் அச்சாஹம் அஸ்வத்தம் பிரபுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவேத் அதஸ்ருத்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய சாகா குணப்ரவ்ருதா விஷயப்ரவாலாஹ அதஸ்ஸமூலான் யனுஷந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே ந ரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதீர்ன ச சம்ரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூடமூலம் அசங்கஸ்திரேண க்ருடேன சித்வா ததபதம் தத் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவதந்தி பூயः தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவృத்திஹ பிரஸ்ருதா புராணி நிர்மாணமோஹா ஜிதசங்கதோஷா அத்யாத்மநித்யா விநிவிருத்த காமாஹ த்வந்தைவ விமுக்தாஹ சுகதுக் சம்கைர் கச்சந்த்ய மூடாः பதமவ்யயம் தத் न तत्पासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि
प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत्तवाप्नोति यत्साप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्तानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं स रसनं घ्राणम् एव स अधिष्ठाय मनसायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितितं वावि पुण्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनः सैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यसेतसः यत्तादित्यखदं तेजो जगत्पासयत्यखिलं यत्चन्द्रमसि यत्स्वप्नौ तत्तेजो विद्धि मामहं कामाविश्य स भूतानि तारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि सौसति सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं सदुर्वितं सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अबोहनं स वेदैः स सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विद्येव साहं त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरसाक्षर एव स सरसर्वाणि भूतानि कूड स्तोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् श्रमादितोऽहम् अक्षरात् अतोऽस्मि लोके वेते स प्रदितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नः एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतयः स भारत हरे कृष्णा நன்றி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நல்லா படிச்சீங்க. தேங்க்யூ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஸ்லோகா இங்கிலீஷ்ல பாருங்க. பி வர இடத்துல பி சொல்றீங்க, பி வர இடத்துல பி சொல்றீங்க, ஜி வர இடத்துல சி சொல்றீங்க, சி வர இடத்துல ஜி சொல்றீங்க. ஸோ ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு வேர்டு இருந்ததுன்னா அதுல லாஸ்ட் அந்த எழுத்தை வந்து விட்டுறீங்க. அதனால அந்த ஒரு வேர்டு வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். வார்த்தை இருக்குன்னா அதை கம்ப்ளீட்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். சரிங்க மாதாஜி. ஊர்து மூலம் அத்தஷாகம் அத்தஹ அந்த இடத்துல இருக்கு. அதே மாதிரி நேத்தே நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், அந்த லாஸ்ட் அந்த புள்ளி எழுத்து வருது அப்படின்னாக்க எந்த சவுண்டுல முடியுதோ, இப்ப தீன முடியுதுன்னா அது அதுக்கேத்த மாதிரியான சவுண்டு தான் அங்க வரணும். எல்லா இடத்துலயும் ஒரே சவுண்ட் வராது. சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ரெசன்டேஷன் வந்து இன்னும் கண்டிப்பா பண்ணி நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்கிலீஷ்ல கண்டிப்பா வந்து நீங்க பார்த்து பி பி பஷ்யந்தி வரதெல்லாம் பஷ்யந்தி பஷ்யந்தின்னு சொல்றீங்க. எங்க பி சொல்லணுமோ அந்த அந்த இடத்துல வந்து பி சொல்றீங்க. எங்க பி சொல்லணுமோ பி சொல்ல வேண்டிய இடத்துல பி சொல்றீங்க. சோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து சரி பண்ணிக்கோங்க. கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம். பிரம்மதேவரின் பிரார்த்தனைகள் பதம் 16. சோ பிரம்மதேவர் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். அற்புதமான பிரார்த்தனைகள். இன்னைக்கு என்ன பிரார்த்தனை அப்படின்னு பார்ப்போம். யோவாகம் ச கிரிசஸ்ச விபுகு ஸ்வயம் ச ஸ்திதி உத்பவ பிரளய ஹேதவ ஆத்மமூலம் பித்வா திருபாத் வவ்ருத ஏக உரு பிரரோஹஸ் தஸ்மை நமோ பகவதே புவனத்ருமாய.
மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தேவதராச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. இறைவனாகிய தாங்களே பிரபஞ்ச அமைப்பின் மூல வேராக விளங்குகிறேன். இம்மரமானது தனது 3 அடிமரங்களினால் யான், சிவபெருமான் மற்றும் பகவானான தாங்கள் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பவையாக முதலில் இயற்கையினை ஊடுருவி வளர்ந்து மேலும் நாம் மூவரும் பல கிளைகளாகவும் வளர்ச்சி பெற்றோம். ஆகையினால் பிரபஞ்ச தோற்றம் என்னும் மரமாக விளங்கும் உமக்கு எனது வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா 15 சாப்டருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா தலைகீழ் ஆழமனத்தை பத்தி நீங்க பாக்குறோம். பிரேமபிரதா சச்சி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் சுவாமி. பிரணாம் மாதாஜி. பொருளுரை வழங்கிய திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். பிரபஞ்ச தோற்றமானது முதலில் மேல், நடு, கீழ் என்னும் 3 உலகங்களாக பிரிந்தது. பின்னர் அது 7 14 உலகங்களாக விரிந்தது. இவை அனைத்திற்கும் ஆணிவேராக விளங்குபவர் முழுமுதற் கடவுளேயாவார். பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு ஆதாரம் போல் காட்சியளிக்கும் இயற்கையானது பகவானின் பிரதிநிதி அல்லது சக்தியேயாகும். இதனை பகவத்கீதை 9.10 மயாத்யத் ஷேன பிரகிருதி ஷூயதே ஷே சராசம், அதாவது பரமபுருஷ மாதாஜி ஒரு பகவான். நிமிஷம் இருங்க, இதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன். மயாத்திக்ஷேன பிரகிருதிஹி சூயதேச சராச்சரம். சூயதேச ச, அந்த இடத்துல ச, இந்த இடத்துல ச. சூயதேச சராச்சரம். ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ. மயாத்யத் ஷேன பிரகிருதி ஷூயதே ஷ சராசம். சராச்சரம். சர சரா- அச்சர 2 வார்த்தை. சர அச்சர, அசைகின்ற அசையாத. சர அச்சர. ஓகே. ம். சராசர் இங்க வந்து ரா இல்லாம இருக்குங்க மச்சி, அதான் என்ன சராசரம். ஆ. ஓகேங்க, தேங்க்யூ. அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் கண்காணிப்பின் கீழேயே ஜட இயற்கையானது அனைத்து வகையான படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்பவற்றிற்கு காரணம் போல் காட்சியளிக்கிறது என்று உறுதி செய்கிறது. பகவான் தன்னை விஷ்ணு, பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் என்று காத்தல், படைத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்பவற்றிற்கு பொறுப்பாளர்களாக விரித்து கொண்டார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை இம்மூவரும் நெறிப்படுத்துபவர்களாக இருந்த போதிலும் சர்வ வல்லமை படைத்த கடவுளாக விளங்குபவர் விஷ்ணுவே ஆவார். அவர் காத்தலின் பொறுப்பாளராக ஜட இயற்கையினுள் இருந்த போதிலும் ஜட இயற்கையின் விதிகள் அவரை கட்டுப்படுத்துவதில்லை. மற்ற இருவர், அதாவது பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் விஷ்ணுவைப் போலவே சக்தி மிக்கவர்களாக விளங்கிய போதிலும் அவர்கள் இருவரும் பரமபுருஷ பகவானின் பௌதிக சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே இருக்கின்றனர். ஜட இயற்கையின் பல்வேறு பிரிவுகளை பல கடவுளர்கள் நெறிப்படுத்துகின்றனர் என்னும் கருத்தானது பல தெய்வங்களை வழிபடும் மூடர்களின் தவறான கற்பனையே ஆகும். கடவுள் ஒருவரே, இருவர் அல்லர். மேலும் அவரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் ஆவார். அரசாங்க அமைப்பில் பல துறை தலைவர்கள் இருப்பது போன்று பிரபஞ்ச அமைப்பிலும் பல தலைவர்கள் இருக்கின்றனர். அறிவில் குறைவுடைய அறிவுவாதி எல்லாம் ஒருவரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அனைத்தும் இயங்குகின்றன என்பதை நம்புவதில்லை. ஆனால் இச்சுலோகம் மிக தெளிவாக எல்லாம் உருவமுடையனவென்றும் உருவமற்றது ஒன்று கூட இல்லை என்றும் கூறுகிறது. இதனை நாம் ஏற்கனவே முன்னுரையில் விவாதித்திருக்கிறோம். அதனை இச்சுலோகம் உறுதி செய்கிறது. வெளிப்படையான தோற்றத்தில் மரமானது பகவத்கீதை 15ஆம் அத்தியாயத்தில் அஸ்வத்த மரம் என்றும் அதன் வேர்கள் மேல் நோக்கி வளரும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. குளத்தின் கரையோரம் நிற்கும் மரத்தின் நிழலை நீரில் பார்த்து நாமும் இது போன்றுதான் மரம் இருக்கிறது என்னும் உண்மையான அனுபவம் பெற்றிருக்கிறோம். நீரில் மரத்தின் எதிரொலி தலைகீழாக தொங்குவது போன்று தோன்றுவதனால் அதன் வேர்கள் மேல் நோக்கி காட்சியளிக்கும். படைப்பின் மரம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது பரபிரம்மன் விஷ்ணு என்னும் உண்மையின் நிழலேயாகும். வைகுண்ட லோகத்தின் உட்சக்தியின் தோற்றத்தில் இவ்வுண்மையான மரம் இருக்கிறது. ஜட இயற்கையில் தலைகீழாக தோன்றுவது இவ்வுண்மையான மரத்தின் எதிரொலியேயாகும். பிரம்மமானது பல்வகை வேறுபாடுகளற்ற சூனியம் என்ற அறிவுவாதிகளின் கூற்றானது தவறாகும். ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நிழல் மரமானது உண்மையான மரத்தின் எதிரொலி இல்லாது இருக்க முடியாது. உண்மை மரமானது ஆன்மீக இயற்கையின் நித்திய இருப்பில் இருப்பதாகும். அவ்வியற்கை முழுவதும் உன்னத பல்வகை வேறுபாடுகள் கொண்டதாகும். பகவான் விஷ்ணுவே அம்மரத்திற்கும் கூட வேறாக விளங்குகிறார். உண்மை மரம் மற்றும் போலி மரம் இரண்டிற்கும் பகவானே வேறாக இருக்கிறார். ஆனாலும் போலி மரமானது உண்மை மரத்தின் முரணான எதிரொலியேயாகும்.
உண்மை மரமாக விளங்கும் பகவானுக்கு பிரம்மதேவர் தன் சார்பிலும் சிவபெருமான் சார்பிலும் தமது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறார். தேங்க்யூ மதர்ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நமக்கு வந்து பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நல்ல விளக்கமா படிச்சதுனால இந்த பொருளுரை ஈஸியா புரியுதா இல்லையா? இல்லையா? சோ பகவத்கீதைக்கும் பாகவதத்துக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கு. சோ பகவத்கீதை முதல்ல ஓரளவுக்கு தரவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பாகவதம் படிக்க வந்தோம் அப்படின்னா பிரபுபாத் என்ன சொல்றார், என்ன வருது இந்த இடத்துல, என்ன நடக்குது, எதுக்காக பிரம்மா இந்த பிரார்த்தனை பண்றார் அப்படிங்கறத நம்மளால உள்வாங்கிக்க முடியும். சோ இங்க வந்து பல கடவுள் எல்லாம் கிடையாது, ஒரே பகவான் தான். அவர் தன்னை வந்து பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு அப்படி தன்னை வந்து விரிச்சுக்கிறார். விரிச்சு படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் இந்த காரியங்களுக்காக தன்னை அவர் தான் விரிச்சுக்கிறார் அப்படிங்கறத தெளிவா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மதேவர் தனிச்சையான ஒரு கடவுள்னோ, சிவபெருமான் தனிச்சையான கடவுள்னோ நம்ம நினைக்கிறது தவறு. ரெண்டு பேருமே பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் தான். ஆனா இதுல என்ன, பிரம்மதேவர் ஜீவாத்மா. பிரம்மதேவர் யாரு? நம்மள மாதிரி அவனும் ஒரு ஜீவாத்மா. ஆனா பல மடங்கு சக்தி உடையவர். இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைக்கிறார் இல்லையா, இந்த அளவுக்கு சக்தி உடையவர். நம்ம இட்லி தான் சுட முடியும். ஆனா பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணுவாரு, 14 லோகங்களையும் படைக்கிறார். சோ நம்முடைய ஆற்றலுக்கும் அவருடைய ஆற்றலுக்கும் எங்கேயோ இருக்கு. அதனால அந்த மாதிரி யார் வந்து பக்தியில ரொம்ப உயர்ந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பிரம்மதேவர் பதவி, அது வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு பிரம்மதேவரா வந்து வரார். அதாவது பிரம்மதேவர் பதவியும் கொடுக்கப்படுது. அந்த மாதிரி யாரும் கிடைக்காத போது பகவானே என்ன பண்றார், தன்னை வந்து பிரம்மாவா விரிச்சுக்கிறார். சோ இதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான் அவர் வந்து இந்த 2 தத்துவமும் கிடையாது, ஜீவ தத்துவமும் கிடையாது, விஷ்ணு தத்துவமும் கிடையாது. அவர் தனி தத்துவம், சம்பு தத்துவம் அப்படி இருக்கார். அப்புறம் இந்த தலைகீழ் ஆலமரம், இது நமக்கு வந்து நல்லா கிளியரா நமக்கு தெரியும், திரும்ப அதை விளக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நிழல் அப்படிங்கிறது எப்போ உருவாகும்? நிழல் அப்படிங்கிறது ஒரு நிஜமான தோற்றம் இருந்தாதான் அதனுடைய நிழல் இருக்கும் இல்லையா? ஒளி வேணும், அது வேற விஷயம். ஆனா உண்மையான ஒரு பொருள் இருக்கணும், அப்பத்தான் அதனுடைய நிழலை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஒரு உண்மையான பொருளே இல்லாம அதனுடைய நிழலை மட்டும் நம்மளால பார்க்க முடியாது. சோ ஆன்மீக உலகம் அப்படிங்கிறது நித்தியமானது, பௌதிக உலகம் அப்படிங்கிறது தற்காலிகமானது. அந்த குளக்கரையில தெரியுற அந்த பிம்பம் வந்து கொஞ்ச நேரத்துல கலைஞ்சு போகலாம் இல்லையா? காத்தடிச்சு அந்த தண்ணி கொஞ்சம் அசைஞ்சா கூட அந்த பிம்பம் வந்து அசையலாம். நம்ம அதை பார்த்தோம், நிலவு வந்து எப்படி பிரதிபலிக்கும் போது அந்த பிரதிபலிப்பு அசையுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஆத்மாவோட சம்பந்தமே கிடையாது அப்படிங்கும் போது பார்த்தோம். சோ அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதிக உலகம் அப்படிங்கிறது தற்காலிகமானது, ஆனா ஆன்மீக உலகம் எப்பவுமே நித்தியமானது. ஆக இந்த 2 உலகத்துக்கும் யார் வந்து மூல காரணமா இருக்கா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். சோ அதனால பிரம்மதேவர் பிரம்ம சம்ஹிதால ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன? ஈஸ்வர பரமா கிருஷ்ண சர்வகாரண காரணம். தேங்க்யூ மம்தா மாதாஜி. சோ அப்படி சர்வ காரண காரணம், பகவான் தான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமா இருக்கார். அடுத்த ஸ்லோகம். லோகோ விகர்ம நிரதக குசலே பிரமத்தக கர்மாணி கர்மணி அயம் த்வத் உதிதே பவதர்ச்சனே ஸ்வே யஸ்தாவதஸ்ய பலவான் இக ஜீவிதாசாம் சத்யச்சினந்தி அனிமிஷாய நமோஸ்து தஸ்மை. பொதுவாக மக்கள் எல்லோரும் மூட செயல்களிலேயே ஈடுபடுகின்றனர். அம்மூட செயல்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக உம்மால் நேரடியாக விளக்கி அருளப்பட்ட பயன் தரும் செயல்கள் அன்று. மூட செயல்களிடத்து அவர்கள் உறுதியுடன் இருக்கும் வரையில் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் அவர்கள் போடும் திட்டங்கள் எல்லாம் தவிடுபடியாகவே செய்யும். ஆகையினால் நான் எனது வணக்கங்களை காலந்தோறும் அழியாமல் செயல்படும் தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். நானும் அந்த முட்டாள் கூட்டத்துல சேர்ந்து என்ன ஆயிடக்கூடாது, முட்டாள்தனமா என்னுடைய காரியங்களை நான் செய்யக்கூடாது. நான் என்ன பண்றேன், ஜாக்கிரதையா நான் வந்து உங்களே சரணடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சரணடைஞ்சிட்டார் பிரம்மா. பிரமத்த அப்படின்னா பைத்தியம்னு அர்த்தம். லோகே விகர்ம நிரத குசலே பிரமத்தக. விகர்ம அப்படின்னா பாவச்செயல்கள், கர்மா அகர்மா விகர்மா. விகர்மன்னா பாவச்செயல். பாவச்செயல் செய்யறதுல எப்படி இருக்காங்க, பித்து பிடிச்சு அலையிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நேத்து படிக்காதவங்க யாரு இருக்கீங்க? ஓ, ரேவதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி சரி படிங்க. ஒரு நிமிஷம், நீங்க நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம், அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பொருளுரை தந்த சிறப்பு. பொதுவாக மக்கள் அனைவரும் புத்தி இல்லாத வேலைகளிலே ஈடுபடுகின்றனர். அவர்கள் முறையாக தங்களுக்கு உண்மையில் பயன் தரும் செயலில் அர்ச்சனை ஒழுங்குமுறைகள் எனப்படும்
பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டில் சிந்தை செலுத்தாது இருக்கின்றனர். அர்ச்சனை ஒழுங்குமுறைகள் அனைத்தும் பகவானால் நேரடியாக நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் எல்லாம் பிரபஞ்ச தோற்றம் எனும் மரத்தின் மூலமாக மூல வேறாக விளங்கும் மகாவிஷ்ணுவை அடைவதே வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியமாகும் என்பதை அறிந்த புத்திமான்களால் கடுமையாக பின்பற்றப்படுகின்றன. பாகவதத்திலும் பகவத்கீதையிலும் கூட இது போன்ற ஒழுங்குமுறை விதிகள் எல்லாம் தெளிவாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. மூட மனிதர்கள் தங்கள் ஆத்ம நலன் பகவான் விஷ்ணுவை உணர்வதே என்பதை அறியாதிருக்கின்றன. பாகவதம் 7.5, 30-32 கூறுகிறது. நான் ஸ்லோகம் நான் படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. மதிர்ன கிருஷ்ணே பரதஸ்வதோ வாமிதோ விபத்யேத கிருஹோ விரதானாம் அதாந்தகோபேர் விஷதாம் தமிஷ்ரம் புனః புனः சர்வித சர்வநானாம் நத்தே விதுகு ஸ்வார்த்தகதிம் ஹி விஷ்ணும் துராஷயா ஏ பகிரர்த்தமானினக அந்தா யதாந்திருபநீயமானாஸ் தேபி தத்ருயாம் உருதாம் நிபத்தாக நைஷாம் அதிஸ்தாவத் குருக்ரமாம் ஸ்பிருசதி அனர்த்தா பகமோ யதர்த்தக மகீயஷாம் பாதரஜோபிஷேகம் நிஷ்கிஞ்சனானாம் ந விருணுயித யாவத். இந்த ஸ்லோகத்தை யார் சொல்றா அப்படின்னாக்க பிரகலாதர் சொல்றார். யார் சொல்றா? பிரகலாதர். 7th canto முழுக்க நரசிம்மர் லீலை தான். அதுல பிரகலாதர் சொல்றார். அப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை போய் யார்கிட்ட போய் சொல்லிட்டாரு? ஹிரண்யகசிபு கிட்ட போய் சொல்லிட்டார். அவரை கூப்பிட்டு மடியில தூக்கி உட்கார வச்சு ரொம்ப செல்லமா ஆசையா ஹிரண்யகசிபு பேசுறாரு. என் குழந்தை குருகுலம் தான் போயிட்டு வந்திருக்கியே, என்ன கத்துக்கிட்ட? நீ கத்துக்கிட்டதுலே எது பெஸ்ட்? அதை எனக்கு சொல்லு அப்படின்னா என்ன சொன்னார்? மதிர்ன கிருஷ்ணே பரதஸ்வதோவா மிதோ பிகத்யேத கிருஹப்ரதானாம் சொல்லிட்டார். உங்களுக்கு புரிய போறது இல்லப்பா. என்ன புரிய போறது இல்ல? உங்களுக்கு அவன் புரிய போறது இல்ல, எடுத்து சொன்னாலும் புரிய போறது இல்ல. பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறது நீங்க புரிஞ்சுக்க போறது கிடையாது அப்படின்னா சொல்லிட்டு, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, மென்றதையே மென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். சாப்பிட்டதையே திரும்ப திரும்ப வெளியில வாந்தி எடுத்துட்டு திரும்ப அதே அள்ளி சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டார். பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு அவர். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, நத்தே விதுகு ஸ்வார்த்தகத்தின் ஹி விஷ்ணு, இந்த ஒரு லைனை பிரபுபாதர் அடிக்கடி கோட் பண்ணுவார். நத்தே விதுகு ஸ்வார்த்தகத்தின் ஹி விஷ்ணு, நம்முடைய சொந்த நன்மை அப்படிங்கிறது யார்கிட்ட இருக்கு? பகவான் விஷ்ணு கிட்ட தான் இருக்கு. இது புரியாம இருக்காங்க. அந்த யதாந்தை உபநீயமானாஸ் தேபீச தத்ருயாம் உருதாம்னி பத்தாக அப்படிங்கிற. சோ மீண்டும் 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 பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சக்கரத்துல அவங்க சுழன்று சிக்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, மகீயஷாம் பாத ரஜோபிஷேகம், இத கேட்ட உடனே ஹிரண்யகசிபுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு. அப்பதான் பிரகலாதரை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சார்? டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் தான் டார்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இந்த குழந்தைய கொன்னுட்டு தான் வேற வேலை பார்க்கறதுன்னு முடிவு பண்ணது எப்போ? மகீயஷாம் பாத ரஜோபிஷேகம் அப்படின்னு பாருங்க. பக்தர்களுடைய பாத தூளியை போய் தலையில போட்டுக்கோங்கன்னு பாருங்க. வந்தது கோபம் ஹிரண்யகசிபு. நான் எப்பேற்பட்டவன், 17-14 லோகங்களையும் அடக்கி ஆண்டுட்டு இருக்கேன். தேவர்கள் எல்லாம் எனக்கு இங்க பார்த்தேன் அப்படின்னா, ஒரு பக்கம் சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் சாமரம் அந்த இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது 7th canto. சோ இந்திரன் புலம்புறார், எனக்கு பல்லக்கு தூக்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் புலம்புறார். சோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் எனக்கு அடிபணிஞ்சிருக்காங்க, நீ என்னடானா மகீயஷாம் பாத ரஜோபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்றிய. ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு ஹிரண்யகசிபு. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்? பிரகலாதரை கொல்றதுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டினார். ஓகே, படிக்கணும். உலகியல் இன்பம் எனும் பொய்மையில் மொத்தமும் அழுங்குவதற்கு தீர்மானித்துவிட்ட மனிதர்கள் கிருஷ்ண மனதுடையவர்களாக ஆசிரியர்களின் அறிவுரைகளினாலோ தன்னுணர்வினாலோ அல்லது பாராளுமன்ற விவாதங்களிலோ ஆக முடியாது. அவர்கள் கடிவாளம் இல்லாத புலன்களினால் அறியாமை எனும் இருண்ட கண்டத்திற்குள் இழுத்துச் செல்லப்படுகின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் மதியற்று அரைத்ததையே அரைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களது மூட செயல்களினால் பிரபஞ்ச தோட்டத்தின் பகவானான விஷ்ணுவை அடைவதே மனித வாழ்வின் இறுதி லட்சியம் என்பதனை அறியாதிருக்கின்றனர். அதனால் அவர்களின் வாழ்க்கை போராட்டமானது புறசக்தியின் கீழ் இருக்கும் உலகியல் நாகரிகம் என்னும் தவறான திசையில் செல்கிறது. அவர்களும் அவர்களை போன்ற மூடர்களினாலேயே வழிநடத்தப்படுகின்றனர். இது எப்படி இருக்கிறது என்றால், குருடனை குருடன் வழிகாட்டி அழைத்து சென்று இருவரும் குழியில் விழுந்ததை போன்றதாகும். லவீக பற்றுகளில் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற மகாத்மாக்களினால் வழங்கப்பட்டதற்குரிய அறிவுரைகளை இம்மூடர்கள் பெறாத வரையில் அவர்கள் தங்களது மதியற்ற செயல்களை தடுத்து நிறுத்தும்
வல்லமை பெற்றவரான பரம ஆற்றல் மிக்கவரின் செயல்களினால் இவர்கள் கவரப்பட மாட்டார்கள். பகவத்கீதையில் பகவான் அனைவரையும் அவர்களது சுதமார்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு தங்களை மாதாஜி, முற்றிலும் அவர்களது சுதர்மங்கள். அவர்களது சுதர்மங்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு தங்களை முற்றிலும் அர்ச்சனை செயல்கள் அல்லது பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆயினும் பெரும்பாலோர் இது போன்ற அர்ச்சனை செயல்களில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அனைவருமே பெரும்பாலும் தம்மை பந்தப்படுத்தும் செயல்கள் அல்லது பரமபுருஷ பகவானுக்கு எதிரான செயல்களிலேயே கவரப்படுகின்றனர். ஞானம் மற்றும் யோக முறைகளால் கூட மறைமுகமாக பரமபுருஷ பகவானுக்கு எதிராக செய்யப்படும் செயல்களே ஆகும். பகவானுக்கு செய்யும் அர்ச்சனையினை காட்டிலும் மங்களகரமான செயல் வேறெதும் இருக்க முடியாது. விஷ்ணுவை இறுதி லட்சியமாக கொண்டவதாய் இருக்கும் பொழுது ஞானம் யோகமும் கூட அர்ச்சனையின் குறிக்கோள் உடையதாக சில நேரங்களில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. இதன் முடிவான கருத்து என்னவெனில், முக்தி அடைவதற்கான தகுதியினை பெற்றுள்ள மனிதர்கள் உண்மையில் பகவானின் பக்தர்களே ஆவர். பிறர் எந்த விதமான உண்மை பயனும் இன்றி வாழ்வதற்கே வீணாக போராடி கொண்டிருப்பவர்களே ஆவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி விகர்ம காரியங்களை செய்யறாங்க அப்படின்னதுக்கு பிரபுபாதர் இவ்வளவு பெரிய விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. முன்னாடியே பிரகலாதர் வந்து புத்தி சொன்னார். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் இதி பும்சார்பிதோ விஷ்ணு இதி பும்சார்பிதோ விஷ்ணு பக்திஷ்சே நவலக்ஷணாக கிரியதே பகவத் அர்த்தா அதித உத்தம அப்படின்னு சொல்றார். சோ என்ன அர்த்தம்? இதுதான் அர்ச்சனைன்னா இதுதான். 9 விதமான வழிமுறைகள். பகவானை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி பாடுறது, இல்ல அவருடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்றது, அவருடைய ஸ்மரணம், அவரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, அவருக்கு சேவை செய்யறது, பகவானை பூஜிக்கிறது, விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றது, நண்பனாவோ இல்லைனாக்க வந்து தாசனாவோ பகவானுக்கு பக்தி பண்றது, நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது. இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு சேவையில ஈடுபடாம இந்த உலகத்துல யாரும் சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. மற்ற ஞான மார்க்கங்கள், யோக மார்க்கங்கள் எல்லாம் கூட பகவானுக்கு எதிராக செய்யப்படுது. ஞானி என்ன நினைக்கிறான்? நான் வந்து ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து பிரம்ம நிலையை அடைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யோகி வந்து நான் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி பண்ணி யோக சித்தி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னாக்க நான் வந்து எல்லாத்தையும் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா பக்தன் உண்மையிலேயே பகவானுக்கு அன்பான முறையில சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறார். சோ அதனால அந்த சேவை மனப்பான்மை இருக்கிறவங்க தான் எங்க போக முடியும்? விஷ்ணு லோகம் ச கச்சதி. நம்ம இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, ஜெகநாத அஷ்டகத்துல சர்வ பாப விசுத்தாத்மா விஷ்ணு லோகம் ச கச்சதி. யார் ஒருத்தர் இந்த ஜெகநாத அஷ்டகத்தை வந்து நம்பிக்கையோட பாடுறாங்களோ அவங்களுடைய எல்லா விதமான பாவங்களும் தொலைந்து அவங்க பகவான் விஷ்ணுடைய லோகத்தை அடைவாங்க அப்படின்னு பலசுத்தியா சொல்ற. சோ அப்போ யாரால அடைய முடியும்? அந்த பாவம் இருக்கணும். பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்யணுங்கிற மனப்பான்மை இருக்கணும். அவங்களாலதான் வந்து போக முடியும். மற்றபடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் போக முடியாது. சோ இப்ப இருக்கிற தலைவர்கள் எல்லாம் ஒரு குருடன் வழிகாட்டுற மாதிரி தான் இருக்கு. குருட்டு தலைவர்கள் வழிகாட்ட மற்ற குருடர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த குருடன் எந்த குழியில போய் விழுறானோ அதே குழியில அவங்களும் போய் விழுந்துருவாங்க இல்லையா? சோ அற்புதமா பிரகலாதருடைய அந்த உபதேசங்களை பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். ஜெய் ஜெய். அடுத்த பதம் போலாம். யஸ்மாத் பிபேமி அகமபி தீபார்த்ததிஷ்யம் அத்தியாசிதः சகல லோக நமஸ்கிருதம் யத் தேபே தபோ பகுசவோ விரத சமான தஸ்மை நமோ பகவதே திமகாய துப்யம். எந்தன் மேலான பகவானே, தளர்ச்சியடையா காலமாகவும் அனைத்து வேள்விகளையும் அனுபவிப்பவராகவும் விளங்கும் உமக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன். 2 பிரார்த்தங்கள் அப்படின்னா 2 டிவிஷன். தொடர்ந்திருக்கும் ஒரு உலகில் நான் இருந்த போதிலும், பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களுக்கும் நானே தலைவனாக இருந்த போதிலும், எண்ணற்ற தவங்களை நான் தன்னுணர்வு பெறுவதற்காக செய்திருந்த போதிலும் கூட
நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். ஸோ இந்த இந்த பிரார்த்தங்கள் எந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம சொல்ற ஸ்லோகத்துல வரும் இந்த மாதிரி சங்கல்பம் சொல்லும்போது, இல்லைன்னா நீங்க வந்து வேற ஏதாவது திவிதிய பரார்த்தே அப்படின்னு வரும். இப்போ பிரம்மாவோட எந்த காலம் நடந்துட்டு இருக்கு? செகண்ட் ஹாஃப் நடந்துட்டு இருக்கு. அவருக்கு 100 வயசு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 50 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. அதனால திவிதீய பரார்த்தே அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம இப்ப இருக்கிற பிரம்மாவோட வயசு வந்து 50 வயது முடிந்து 51வது வயதுல அவர் இருக்கார். ஸோ அதனால திவிதீய பரார்த்தே இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சங்கல்ப மந்திரங்கள்ல? எஸ் மாதாஜி. ஸோ கேள்விப்படலன்னா இனிமே சொல்லும் போது அதை வந்து கவனிச்சு கேளுங்க. திவிதீய பரார்த்தே அப்படின்னு வரும். ஸோ அது 2 காலமா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவ்வளவு நீண்ட காலம் பிரம்மா வாழ்றதா இருந்தா கூட அவர் தன்னுடைய அந்த நிலையை புரிஞ்சு வச்சிருக்கார். ஸோ நான் ஒண்ணுமே கிடையாது பகவானுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கறத அவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார். ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ம் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இப்பிரபஞ்சத்தில் அதிசிறந்தவராக விளங்குபவர் பிரம்மதேவரே ஆவார். ஏனெனில் அவரது ஆயுள் மிக மிக நீண்ட ஒன்றாகும். அவர் மிகவும் மரியாதைக்குரியவரும் ஆவார். அதற்கு காரணம் அவரது தவம், செல்வாக்கு மற்றும் கௌரவம் போன்றவையே ஆகும். அவ்வாறிருந்தும் கூட அவர் விஷ்ணு பகவானுக்கு தனது வணக்கங்களை மிகவும் மரியாதையுடன் சமர்ப்பிக்கிறார். ஆகையினால் பிரம்மதேவரை காட்டிலும் மிக மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு அவரை போன்று திருமாலை பிரார்த்திப்பது மிகவும் இன்றியமையாத கடமையாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஆனா இந்த மனிதர்கள் என்னென்ன மாதிரி பேசுறாங்க இல்லையா பகவானை எதிர்த்து. பாவம். திரியங் மனுஷ்ய விபுதாதிஷு ஜீவயோனேஷ் ஆத்மேச்யதா யதாத்ம கிருதசேது பரிப்சயா யஹ ரேமே நிரஸ்த விஷயோபி அவருத்ததேஹ தஸ்மை நமோ பகவதே புருஷோத்தமாய. ஜெய் ஜெய். புருஷோத்தம மாதத்தில் புருஷோத்தமனை புகழ்ந்து ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிட்டோம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ எந்தன் பகவானே, நீர் உமது உன்னத லீலைகளை நடத்தி வழிகாட்ட வேண்டும் என்னும் விருப்பத்தின் பேரில் மனிதர்களை விட இழிந்த விலங்குகளாகவும் அவர்களை விட மேலான தேவர்களாகவும் அவதரிக்கிறீர். நீர் உலகியல் மாசுகளினால் பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. நீர் உமக்கு சொந்தமான உமது சமய அறநெறிகளை நிறைவேற்றும் நோக்கத்தின் பேரிலேயே இங்கு வருகை தருகிறேன். இவ்வாறு பல்வேறு வடிவங்களில் தோன்றும் முழுமுதற் கடவுளாகிய தங்களுக்கு எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பொருளுரை. கார்த்திகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? கார்த்திகா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க. தனபாகிய மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கே ஜெய். பல்வேறு வகை உயிரினங்களில் பகவான் மேற்கொள்ளும் அவதாரங்கள் அனைத்தும் உன்னதமானவையே ஆகும். அவர் மனித வடிவில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவும் ஸ்ரீ ராமராகவும் அவதரித்தார். அதனால் அவர் மனித ஜாதி இல்லை. அவரை மனிதர்களாக கருதப்படுவர்கள் புத்திசாலிகள் அல்லர். இதனை பகவத்கீதையும் 9.11 அவசாந்ததி மாம் மூட மானுஷியும் தனும் அஸ்ரீதம் என்றும் உறுதி செய்கிறது. இதன் பொருள் மனிதர் சரீரம் தரித்த என்னை மூடர்கள் புறக்கணித்திருக்கிறார்கள் என்பதாகும். இச்சூத்திரமே அவரது மாச்சாவதாரத்தில் மீனவராக அவதரித்திருக்கும் பன்றி பொருத்துவதாகும். இவை எல்லாம் பகவானின் உன்னத வடிவங்களே ஆகும். அவரது திருவிளையாடல்கள் மற்றும் சுயமகிழ்ச்சிக்காக பல கட்டாயத்தின் பேரிலே அவர் தன்னை பல்வேறு வடிவங்களாக வெளிப்படுத்துகிறார். பகவானின் உன்னத வடிவங்களில் வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் அவரது பக்தர்களுக்கு புத்துணர்ச்சியூட்ட வேண்டும் என்று நோக்கத்திலேயே அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. எப்பொழுதெல்லாம் அறத்தினை நிலைநிறுத்தி தமது பக்தர்களை காக்க வேண்டும் என்னும் தேவை ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பல்வேறு அவதாரங்களாக அவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்றாரு. மனித உருவில நான் தோன்றும் போது முட்டாள் மனிதர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? என்னையும் அவங்கள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதனா நினைக்கிறாங்க. மமபூத மகேஸ்வரம் அப்படிங்கிறார். என்னுடைய அந்த உன்னதமான நிலையை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. ஏன்னா அவங்க முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நாங்க முட்டாளா இருக்கக்கூடாது. அதே சமயத்துல பகவான் மச்ச, பூர்ம, வராக, நரசிம்ம இந்த மாதிரி பல்வேறு அவதாரங்கள்ல தன்னை வந்து வெளிப்படுத்துறார். ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 3rd சாப்டர்ல பகவானுடைய பல்வேறு அவதாரங்களை பத்தி பார்த்தோம். 21 வகையான அவதாரங்களை பத்தி நம்ம அங்க பார்த்தோம்.
சோ அப்படி பகவான் தன்னுடைய பல்வேறு அவதாரங்களை எடுக்கும் போதும் எல்லா அவதாரங்களுமே திவ்யமானவை. எந்த அவதாரமும் இந்த பௌதிக ஆஹ் இந்த பிரகிருத்தினால ஏற்பட்டது கிடையாது. சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் இல்லையா? சோ அதனால அவருடைய ஆத்ம மாயையின் சக்தியினால பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்துல அவதரிக்கிறார். அஜோபிசன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபிஷன் பிரகிருதிம் சுவாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா அப்படின்னு சொல்றார். பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல சொல்றார். சோ அதனால பகவான் எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் சரி, அது பௌதிகமானது கிடையாது. ஏற்கனவே நம்ம பிரம்மாவுடைய பிரார்த்தனையில பார்த்தோம் இல்லையா? பக்தி யோக பரிபாவித ஹ்ரஸ்ஸரோஜ என்ன ஸ்லோகம் வந்து போச்சு, அற்புதமான ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லையா? பக்தி யோக பரிபாவித ஹ்ரஸ்ஸரோஜ ஆசேஷு ஸ்ருதேக்ஷித பதோ நனுநாத பும்சாம் யத்யத்யாத உருகாய விபாவயந்தி தத்தத் வபுஹு பிரணயசே சதனுக்ரஹாய 11வது ஸ்லோகம் பார்த்தோம். சோ பக்தர்கள் என்ன மாதிரி ரூபத்துல பகவான தரிசனம் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அந்த ரூபத்துல பகவான் அவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். அவங்களோட அந்த அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார். அந்த மாதிரி வடிவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். வபுகு அந்த உடலை, தத்தத் வபுகு அந்த தோற்றத்தை, வபு நம்ம ஜெகநாதத்துல கூட வரும் இந்த வபு அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும். சோ அந்த மாதிரி பகவான் தன்னுடைய தோற்றம் அப்படிங்கிறத பக்தனுக்கு இனிமையான முறையில தன்னுடைய தோற்றத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். அதே சமயத்துல அவர் லீலைக்கு தேவையான அந்த வடிவத்துல பகவான் வரார். அந்த வடிவத்தை பகவான் ஆராதிக்கிறான், பக்தன் ஆராதிக்கிறான். சோ ஒருத்தருக்கு ராமரை உபாசனை பண்றவங்க இருக்காங்க, நரசிம்மரை உபாசனை பண்றவங்க இருக்காங்க, அந்த மாதிரி வராக தேவரை உபாசனை பண்றவங்க இருக்காங்க, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உபாசனை பண்றவங்க இருக்காங்க. பல்வேறு வடிவங்கள்ல தோன்றக்கூடிய பகவானை உபாசிக்கக்கூடிய பக்தர்கள் ஏராளமான பேர் இருக்காங்க. யோ வித்யானுபகதோ அபீதசார்த்தவிருத்யா நித்ராம் உவாக ஜடரீகிருதலோகயாத்ரஹ அந்தர்ஜலே ஹி கஷிபு ஸ்பர்சானுகூலாம் பீமோர்மி மாலினி ஜனஸ்ய சுகம் விப்ருண்வன். யுக இறுதி காலத்தில் மோதிக்கொண்டு வரும் அலைகளை உடைய பிரளய வெள்ளத்தில் நித்திரை கொள்வது உமக்கு சுகமானதாகும். மேலும் பாம்பு படுக்கையின் மீது பள்ளி கொண்டு நீர் உமது மகிழ்ச்சியினை புத்தியில ஒரு பக்தர்களுக்கு காட்டியருள்கிறீர். அந்நேரம் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களும் உமது அடிவயிற்றில் அடக்கமாகி உள்ளன. கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம். யாருக்கு தெரியும்? மூகாரவிந்தே வினிவேஷயந்தம். யாருமே இல்ல? என்னாச்சு? யாருக்குமே இந்த இது தெரியாதா? பகவானுடைய ஆளிலை கிருஷ்ணரான அந்த தோற்றம். கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே வினிவேஷயந்தம் சபத்ரஸ்ய குடே சயானம் பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. வடபத்ரசாயி என்ன பண்றார் பகவான்? அந்த ஆளிலை கிருஷ்ணரா தன்னுடைய அந்த விரல், அந்த கட்டை விரலை சுவச்சுக்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா? அந்த ஆளிலை கிருஷ்ணர் டாலர் போட்டுக்காதவங்க யாராவது இருக்க முடியுமா? எல்லாரும் அந்த அந்த சின்னதா அந்த ஆளிலை கிருஷ்ணர் வச்சு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதை போடுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த வடபத்ர சாயி பகவான் கடைசியில பிரளய நீர்ல என்ன பண்ண போறார்? அப்படியே தவழ்ந்து வரப்போறார். அந்த சராசரங்கள் எல்லாம் அவர் வயத்துல அடக்கும். அந்த பிரளய நீர்ல அப்படியே தவழ்ந்து வருவார் கிருஷ்ணர். இந்த பொருளுடைய யாரு படிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்? ஓகே, சுபமலர் மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கார்த்திகா மாதாஜி. எஸ் எஸ் இருங்க, கார்த்திகா மாதாஜி அவங்க கூப்பிட்ட போகும் இல்ல, அவங்க படிக்க நெக்ஸ்ட் நீங்க படிக்கிறீங்க. ஓகே, அவங்க படிக்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதைக்கு ஜெய். தமது சக்தியை மீறி சிந்திக்க முடியாத மனிதர்கள் கிணற்று தவளைகளே ஆவர். அவர்களுக்கு பசிபிக் மகா சமுத்திரத்தின் நீல அகலங்கள் என்னவென்று தெரியாது. இம்மனிதர்கள் பிரபஞ்ச மகா சமுத்திரத்தின் மீது பரமபுருஷ பகவான் பள்ளி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுவதை ஏதோ புராணத்தின் கற்பனை என்று கருதுகின்றனர். நீரின் மீது மகிழ்ச்சியாக உறங்குவது என்றால் அவர்களை பொறுத்தவரை அது வியத்தகு செயலாகும்.
துளியளவு அறிவே இம்மூடர்களின் சந்தேகத்தினை போக்கிவிடக்கூடியதாகும். கடல் என்னும் படுக்கையின் மீது திடமான பற்பல ஜந்துக்கள் உண்ணவும் உறங்கவும் உணரவும் தற்காத்து கொள்ளவும் செய்கின்றன. இது போன்ற சாதாரண ஜந்துக்களே நீரில் சுகமுடன் வாழ்கின்றனவென்றால் சக்திமிக்க பரமபுருஷ பகவான் குளிர்ச்சியான பாம்பு படுக்கையின் மீது பள்ளி கொண்டு சீறி வரும் அலைகளில் ஏன் மகிழ முடியாது? பகவானது சிறப்பு என்னவென்றால் அவரது செயல்கள் அனைத்தும் உன்னதமானவை என்பதோடு அவரால் எதனையும் எவற்றையும் காலம் மற்றும் தூரம் இவற்றின் வரையறைக்கு கட்டுப்படாமல் செய்ய முடியும். அவர் தமது உன்னத மகிழ்ச்சியினை உலகியல் சிந்தனைகளை பொருட்படுத்தாமலேயே அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து செகண்ட் ஹாஃபோட அந்த இதுதான் வந்து இங்க வந்து கொடுத்துருக்கார். பகவான் வந்து பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கார். ஸோ இது வந்து எப்படி கடல்ல போய் படுக்க முடியும் அப்படின்னு யாராவது கேட்கலாம். அதுதான் பிரபுபா சொல்றார், கடல்ல இத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கு, இந்த படைச்ச பகவான் ஏன் அதுல படுத்துக்க முடியாது இல்லையா? இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாம் பகவான் தான் படைச்சிருக்கார். எல்லா ஜீவராசிகளையும் அங்கேயே சாப்பிட்டு குடும்பம் நடத்தி அதெல்லாம் பெரிய இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? கடலுக்கு அடியில பெரிய சாம்ராஜ்யமே நடந்துட்டு இருக்கு. அதை படைச்சது பகவான் தான். ஏன் அவரால் அதுல படுக்க முடியாது? அவர் சந்தோஷமா அதுல படுத்திருக்கார். பாம்பனை மேல பகவான் படுத்திருக்கார். முட்டாளான உனக்கு என்ன புரியல, இது புரியல அப்படின்னு சொல்றார். यन्ना विभत्व भवनात् अहमासमीड्य लोकत्रयो बकरनो यत् अनुग्रहेण तस्मै नमस्ते उतरस्त भवाय योग निद्रावसान विकशन नलिनेक्षणाय. ஓ, நான் வழிபடுவதற்குரிய குறிக்கோளாக விளக்குபவரே, நான் உமது கருணையினால் பிரபஞ்சத்தை படைப்பதற்கென்றே உமது நாபி கமலத்திலிருந்து பிறந்தேன். இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களும் நீர் மகிழ்ச்சியாக நித்திரை கொள்ளும் போது உமது உன்னத வயிற்றினுள் நிலை பெற்றுள்ளன. இப்பொழுது உமது துயில் கலைந்து விட்டது. உமது விழிகளோ எழில்மிக்க செந்தாமரை மலர்கள் போல் அலர்ந்து சிரிக்கின்றன. நித்ராவசான விகசன் நனினேக்ஷனாய. சோ நித்ரையிலேருந்து பகவான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டாராம்? கண் முழிச்சிட்டாராம். அவருடைய கண்கள் நளினேக்ஷனாய, செந்தாமரை மலர்கள் போல அவ்வளவு அழகான சிரிக்கக்கூடிய கண்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். பொருளுரை சுபமலர் பார்த்துட்டு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. பிரம்மதேவர் அதிகாலையில் 4 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 8 மணி வரை இருக்கும் அர்ச்சனை ஒழுங்குமுறை விதிகளை உபதேசிக்கிறார். பக்தர்கள் அதிகாலையில் தங்கள் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து பகவானை பிரார்த்திக்க வேண்டும். மேலும் அதிகாலையில் செய்ய வேண்டிய மங்கள ஆரத்தி போன்ற ஒழுங்குமுறை விதிகளும் கூட உள்ளன. அர்ச்சனையின் முக்கியத்துவத்தினை உணராத பக்தர் அல்லாதார் ஒழுங்குமுறை விதிகளை விமர்சனம் செய்கின்றனர். அவர்கள் பகவான் தமது சுய விருப்பத்தின் பேரில் நித்திரை கொள்வதை காணும் கண்களை பெறவில்லை. பரம்பொருள் அருவமானது என்னும் கருத்து பக்தி தொண்டின் பாதைக்கு தீங்கு செய்வதாகும். அத்தோடு இறைவனை உலகியல் பார்வையில் பார்க்கின்ற பக்தர் அல்லாதாரையும் இக்கருத்துக்கு இணங்க செய்வது கடினமானதாகும். அருவவாதிகள் எப்பொழுதும் தலைகீழாவே சிந்திக்கின்றனர். அவர்கள் ஜடத்திற்கு உருவம் இருக்கும் என்றால் ஆத்மா உருவமற்றதாகவே இருக்க வேண்டும் என்று கருதுகின்றனர். ஜடம் உறங்கும் என்றால் ஆத்மா உறங்காது. அர்ச்சனை வழிபாட்டில் தெய்வ மூர்த்தம் உறங்குகிறது என்று கூறினால் அவர்கள் அர்ச்சனை என்பது மாயை என்கின்றனர். இச்சிந்தனைகள் அனைத்தும் அடிப்படையில் உலகியல் தன்மையானவை. உலகியல் சிந்தனையும் சாதகமாக அல்லது பாதகமாக சிந்திப்பதும் ஒன்றே ஆகும். வேதங்கள் என்னும் உயர்ந்த ஆதாரங்களிலிருந்து பெறப்படும் அறிவானது நிலையானதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இஸ்லோகங்களில் அர்ச்சனையானது பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம். பிரம்மதேவர் படைப்பு தொழிலை தொடங்குவதற்கு முன்னர் பிரளய வெள்ளத்தின் அலைகளின் மீது பாம்பு படுக்கையில் பகவான் பள்ளி கொண்டிருத்தலை பார்த்தவர் ஆவார். பகவானின் அகச்சக்தியிலேயே அந்நித்திரை நிகழ்கிறது. இதனை பகவானின் தூய பக்தரான பிரம்மதேவரோ அல்லது அவரது சீட பரம்பரையினரோ மறுதளிக்கவில்லை. பகவான் சீறி வரும் அலைகளுக்கிடையில் சுகமான நித்திரை கொண்டிருந்தார் என்பதிலிருந்து அவர் எந்தவித சூழ்நிலைகளினாலும் பாதிக்கப்படாது தமது உன்னத விருப்பத்தின் பேரில் எதனையும் செய்யும் ஆற்றல் மிக்கவர் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. மாயாவாதிகள் பௌதிக அனுபவத்தை தாண்டி சிந்திக்கும் ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் ஆதலினால் அவர்கள் நீரின் மேல் பகவான் நித்திரை கொள்வதை மறுதளிக்கின்றனர். அவர்களின் மாபெரும் தவறு யாதெனில் அவர்கள் பகவானை தங்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதே ஆகும். இவ்வொப்பீட்டு முறை கூட லௌகீக சிந்தனையே ஆகும். மாயாவாத பள்ளியின் ஒட்டுமொத்த கொள்கையே உலகியல் அடிப்படையில் அமைந்த இதுவல்ல அதுவல்ல நேதி நேதி என்பதாகும். இது போன்ற சிந்தனை
முழுமுதற் கடவுளை அவர் இருக்கும் நிலையில் அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு நாளும் உதவாது. நன்றி மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. சோ அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து 4:30 மணிக்கு மங்களாத்தில போய் பகவானை தரிசனம் பண்றதுங்கிறது மிக மிக உன்னதமானது. அதிகாலையில பகவான் அவர் கண் விழிக்கும் போது அவர் முன்னாடி போய் நின்று அவருடைய பார்வை நம்ம மீது பட்டது அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளுடைய எல்லா வாழ்க்கையினுடைய எல்லாத்தையும் நம்ம அடைஞ்சிட்டோம். நம்ம வாழ்க்கையில அடைய வேண்டியது எல்லாத்தையும் நம்ம அடைஞ்சிட்டோம். அதை அடையறதுக்காகத்தான் நமக்கு இந்த மனித பிறவியே இருக்கு. கண் விழிச்சு பகவான் முதல்ல நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ அதனால பக்தர்கள் இங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே போய் எல்லாரும் போய் நின்றுடுவாங்க. ஈஸியா இருப்பா, கூட்டம்னா கூட்டம், அப்படி ஒரு கூட்டம் நிக்கிறதுக்கு எள்ளு போட்டா இடம் இருக்காது, அப்படி போய் நின்றுப்பாங்க. ஸோ பகவான் அந்த ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ண உடனே ஜெய் ஸ்ரீ ராதே பிரபுபாத் கி ஜெய், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லி இந்த குவளை இடுறது இங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த வாயில இந்த மாதிரி நாக்க மடிச்சு ஒரு குவளை இடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ அந்த மாதிரி செய்து பகவானை வந்து சந்தோஷப்படுத்துவாங்க. அதுக்கப்புறம் சம்சார தாவா பாடி அந்நிய குருவுடைய புகழை பாடி குரு எப்படியெல்லாம் நம்மளை வந்து பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறார், எப்படி எப்படி நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு கத்துக்கிறோம். ஒன்னொன்னுத்தையும் வந்து அந்த அந்த ஒரு அஷ்டகம் 8 ஸ்டான்ஸா இருக்கு. கிருஷ்ணா அவருடைய விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவருடைய அந்த அஷ்டகத்தை தான் நம்ம வந்து பாடுறோம், குரு அஷ்டகத்தை பாடுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி 12 வருஷம் கண்டினியூஸா மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் மாறிடுமோ, உடல் வந்து ஆன்மீக உடல் ஆயிடுமோ, பௌதிக உடல் இனிமே கிடையாது. கண்டினியூஸா 12 வருஷம் மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா என்ன பண்ணணும், கண்டினியூஸா அட்டன் பண்ணணும். 12 நாள் கண்டினியூஸா அட்டன் பண்ணா அடுத்த நாள் என்ன ஆயிடுது. ஸோ இங்க வந்து ஒரு மாதாஜி நாங்க கோலம் போடும்போது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அவங்களோட ரொம்ப பேசி பழக்கம் கிடையாது, அப்பப்போ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்பதான் அவங்க கூட நான் கொஞ்சம் க்ளோஸா பேச ஆரம்பிச்சேன். அவங்களுக்கு வயசு 68 ஆகுதான், தன்னந்தனியா இங்க மாயப்பூர்ல இருக்காங்க. டெய்லி காலம்புரை அவங்க வீடு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு, நடந்து வரணும், ஒரு 20 நிமிஷமாவது நடக்கணும். காலம்புரை 4 மணிக்கு அவங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி கரெக்டா மங்களாத்துக்கு வந்துடுவாங்க. இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல நித்தியம் கங்கைக்கு போய் குளிச்சுட்டு வராங்க. காலம்புரை வந்து தட்சிணார்த்தி முடிஞ்சு 8 மணிக்கு நேரம் கங்கைக்கு போய் குளிச்சுட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போவாங்க. ஸோ எனக்கு அப்படியே ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது. ஒருத்தர் மாயப்பூர் தாமத்துல இந்த தாமத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு மதிச்சு எப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். பார்க்கறதுக்கு சாதாரணமா இருக்கலாம், ஆனா அவங்களுக்குள்ள பக்தி அப்படிங்கிறது இப்படி வெளிப்புறமா பார்த்தா தெரியாது. அவங்க யாரு, எப்படிப்பட்டவங்க, என்ன மாதிரி இருக்காங்க, நமக்கு வெளிப்புறமா பார்த்தா தெரியாது. ஆனா உட்புறமா அவங்க தான் பேசுறேன். இன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து கொஞ்ச நேரம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஜுவல்லரி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்பதான் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்ட போது, அவங்க ஷெட்யூல் என்னன்னு கேட்ட போது அவங்க இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. இன்னைக்கு காலம்புறது நான் அவங்கள பார்த்து இந்த சைட்ல போயிட்டு இருந்தாங்க, எப்படியும் இந்த பக்கம் நாங்க வர சைட்ல வருவாங்க, ஆப்போசிட்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. என்ன இப்படி போறீங்க அப்படின்னோம்னா நாங்க கங்கைக்கு போறோம் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, இன்னைக்கு ஏதோ கங்கைக்கு போறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு கேட்டா, இல்ல நான் தினம் போறேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த டிட்டர்மினேஷன் இருந்தது அப்படின்னாக்க நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானுக்கு எல்லா கைங்கரியங்களையும் நம்மளால செய்ய முடியும். ஆனா நம்ம உடலை சரியா பராமரிக்காம எல்லா தவறுகளும் செஞ்சு உடலை குட்டி சோறாக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தூரம் கூட நடக்க முடியாது, அது பண்ண முடியாது, இது பண்ண முடியாது, கழுத்து வலி, கால் வலி, கை வலி, இங்க பெல்ட் போட்டிருக்கேன், அங்க அதை போட்டிருக்கேன், இங்க இதை போட்டிருக்கேன், எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு உட்கார்ந்துருந்தோம்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஆனாலும் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. எந்த நிலையில இருந்தாலும், உடல் நல்ல நிலையில இருக்கா அதுக்கேத்த மாதிரி பக்தி செய்யலாம், இல்ல உடல் எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்குதோ அந்த மாதிரி பக்தி செய்யலாம். ஆனா இந்த மாதிரி பக்தர்களை நாம வந்து யாரையுமே சாதாரணமா நினைக்க கூடாது, எந்த பக்தரையும் சாதாரணமா நினைக்கவே கூடாது. ஒவ்வொரு பக்தர் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக முயற்சி பண்றாங்க. சோ அதனால நித்தியம் காலையில எழுந்து நாம ஜெபம் சொல்றது, பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்றது, அவருக்கு அழகா மாலைகள் கொடுத்து அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணி பாக்குறது, இதெல்லாம் நித்தியமான கடமைகள்.
பூஜை அறையை கிளீனா வச்சுக்கிறது, நம்ம வீட்டை கிளீனா வச்சுக்கிறது எல்லாமே நம்மளுடைய கடமைகள். பகவானுடைய பக்தி சேவையா நம்ம அதை வந்து செய்யணும். ஓகே, டைம் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள்? பரவாயில்ல, இன்னைக்கு ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் படிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது இருக்கா? ஹரே ஓகே, கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தண்டவர்ப்பணம். இப்போ வந்து நீங்க இப்போ ஒரு நாக்குனால ஒரு சத்தம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னீங்கல்ல, தமிழ்ல வந்து அதை கொலவையிடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஆமா, இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து அது என்ன சமஸ்கிருத வார்த்தையா? அது என்னன்னு கரெக்டா சொல்லுங்களேன், நான் எழுதி. குலவையிடுறதுன்னு தான் சொன்னேன். கொலவையிடுறது தானா? உள்ள கொலவையிடுறதா? உள்ளு தோனின்னு சொல்லுவாங்க, இங்க வந்து உள்ளு தோனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன என்ன மாதாஜி? உள்ளு துவனி, இங்க 2 துவனி மாதாஜி. ஹரித்வனி, துவனி அப்படின்னாக்க சப்தம், துவனி. உள்ளு துவனி, ஹரித்வனி. ஹரித்வனி அப்படிங்கிறது எல்லாரும், ஆண்கள் எல்லாரும் ஹரிபோல் அப்படின்னு சொன்னா அது ஹரித்வனி. உள்ளு துவனி அப்படின்னா பெண்கள் வந்து அந்த குலவையிடுறது வந்து உள்ளு துவனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளுத்வனி, உள்ளுத்வனி, உள்ளுத்வனி. சரிங்க மாதாஜி. உள்ளுத்வனி, ஹரித்வனி அப்படின்னு 2 துவனி. துவனினா சப்தம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணன். ஓகே, சூப்பர். இன்னைக்கு யாருக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லை, எல்லாம் ஹரே தெளிவாக கிருஷ்ணா விளங்கி மாதாஜி. விட்டது. எஸ் மாதாஜி. நான் கேக்குறேன், ஏகாதசிக்காக மெசேஜ் போடுறீங்கல்ல மாதாஜி, அது முத நாள் போடுறீங்க, ஒரு 4-5 நாளைக்கு முன்னாடி போடலாமா மாதாஜி? 4-5 நாளுக்கு முன்னாடி யாராவது போடலாமே. போடக்கூடாதுன்னா எதுவும் சட்டம் எல்லாம் கிடையாது. நான் அதான் இந்த ஏகாதசி. போஸ்ட் பண்றதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. இதெல்லாம் நான் பண்றது கிடையாது, யாராவது தான் பண்ணணும். நான் இப்ப இந்த குரூப் ஆரம்பிச்சதுல நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்க, தேவையில்லாம யாராவது போட்டாங்கன்னா டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலா இதுல பாத்தீங்கன்னா 169 பேர் இருக்காங்க. ஆனா மேக்சிமம் பார்த்தோம்னா 70 பேர் மேக்சிமம் வந்து நமக்கு வந்து அட்டன் பண்றாங்க. இன்னைக்கு கூட 60 பேர் இருந்தாங்க நினைக்கிறேன். சோ இப்ப 56 பேர் தான் இருக்காங்க. மத்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஒண்ணு அவங்களாவே வந்து விலகிக்கணும். நான் யாரையும் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது கிடைக்கரிய ஒரு பொக்கிஷம். அது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் பார்த்தாலோ இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு அவங்க ஓபன் பண்ணாலோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யாரையுமே ரிமூவ் பண்றது கிடையாது. ஆனா இதை சாக்கா வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத போஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னாக்க, அப்போ அவங்க கிளாஸே கேட்கலன்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து இதை வந்து பூசி மெழுகெல்லாம் இங்க வந்து யாரும் பிரச்சாரம் பண்ணல. அந்த பிரச்சாரமும் இருக்கு. ஆரம்ப நிலையில வர்றவங்களுக்கு நம்ம பிரபுபாதரை பத்தி எல்லாம் சொல்லாம கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லி அவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி சரின்னு தலையாட்டி நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்ற பிரச்சாரம் இருக்கு. நம்ம அந்த 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 ஸ்டேஜை நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம். நமக்கு இப்ப நல்லா தெரியும் பிரபுபாதர் தான் நம்முடைய ஆச்சாரியார், கிருஷ்ணன் தான் முழுமுதற் கடவுள். இதுல எல்லாருமே உறுதியா இருக்கோமா இல்லையா? சோ அது நம்ம என்ன பண்றோம், இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். இது வந்து இஸ்கான் குரூப். இது என்ன குரூப்? இஸ்கான் குரூப். இஸ்கான் செய்திகளை தவிர வேற எதையும் இங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுல நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கேன். சோ அதனால அவங்க கிளாஸும் கேட்கறது இல்ல. அது கிளாஸ் கேட்கறவங்க இருந்தா அந்த மாதிரி போஸ்ட் போட மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி போஸ்ட் போடுறாங்க. அதனால நான் அதை மட்டும் இப்ப டெலீட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். மத்தபடி எனக்கு இந்த போஸ்ட் இந்த இதுவே என்ன சொல்றது, இந்த ஸ்டேட்டஸ் போடுறதே எனக்கு தெரியாது. அப்பதான் என் பேர பசங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க, இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பாட்டி, நீ வந்து எப்படி குரூப்ல ஷேர் பண்றியோ அது மாதிரி அதுல ஷேர் பண்ணு, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. சரி எல்லாரும் தர்ஷன் பார்க்கட்டும், நிறைய பேர் பாக்குறாங்க, தர்ஷனை பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தர்ஷன் எடுத்து போட ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் கோலத்தோட போட ஆரம்பிச்சேன். அதனால யார் வேணா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஏகாதசி அடுத்த ஒரு நான் மாதாஜி கேட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு 2 நாள் முன்னாடியோ 3 நாள் முன்னாடியோ யாராவது வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் கிடைச்சது அப்படின்னா அதை நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க, தவறு கிடையாது. சோ அதனால அந்த வேலையெல்லாம் யாராவது பாத்துக்கோங்கப்பா, இந்த போஸ்ட் பண்றது அதை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அன்னைக்கு அகிலா மாதாஜி அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. யார் யார் வந்து அடுத்தடுத்து ஸ்லோகா ரிசைட் பண்ண போறாங்கன்னு வந்து அவங்க அழகா போட்டிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் வந்து பொறுப்பு எடுத்துட்டு ரெசிடேஷன் யார் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறதுலாம் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னாக்க எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு எனக்கு நேரமும் இல்லை, 2வது தெரியவும் தெரியாது. அதனால இதெல்லாம் யாராவது பண்ணீங்கன்னா உத்தமம். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. நாளைக்கு ஹேமமாலினி மாதாஜி பாடுறேன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி, சாப்டர் 15. ஓகே, நேம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஓகே. நேம் வந்து இல்லையா? கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி. படிச்சவங்களோட படிக்காதவங்களும். ஆமா, படிக்காதவங்க தான் கொடுக்கணும், படிச்சவங்க திரும்ப படிக்கணுங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா 30 நாள் இருக்கு, நம்ம ஒரு 50-60 பேர் இருக்கோம், 30 பேர் தாராளமா சொல்லலாமே. போட்டாங்கன்னா மத்தாஜி நம்ம அது வந்து வரிசைப்படுத்திக்கலாம் மத்தாஜி. ஆமா, அவங்க நேம் போட்டாங்கன்னா யார் யார் படிக்கிறீங்க, யாருக்கு வில்லிங் இருக்கோ உங்க பேர் போட்டீங்கன்னா அது டேட் படி நம்ம வந்து அதை வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து
கரெக்ட் பண்ணி போடுங்க. பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி, பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மேம். தங்கமணி மாதாஜி நீங்க பொறுப்பெடுத்துக்கிறீங்களா? நான் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நேம் தேங்க்யூ அவங்க மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு மாதாஜி. சின்ன இது கேட்கலாமா உங்கள்ட்ட? ம் மாயாப்பூருக்கு இப்போ கெஸ்ட் மாதிரி பார்க்காதவங்க வருவாங்க இல்லையா? ஆமா. அவங்க குரூப்ல வரும்போது அவங்களே எல்லாமே பார்த்துப்பாங்களா? அங்க எல்லாம் காமிச்சு தந்தா அந்த மாதிரி. உங்க கேள்வியே எனக்கு புரியலையே. இப்போ ம், இஸ்கான்ல இல்லாம ம், பக்தர்கள் பார்க்கணும், கெஸ்ட் மாயாப்பூர் பார்க்கணும்னு வராங்க இல்லையா? ம். அவங்களுக்கு அந்த எப்படி புதுசா வரும்போது எங்க என்ன போகணும்னு தெரியாது நீங்க இல்லையா? புதுசா வந்தாலும் சரி, பழசா வந்தாலும் சரி, எப்படி வந்தாலும் சரி, நீங்க பக்தரா வந்தாலும் சரி, பக்தர் இல்லாதவங்க வந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தான். நீங்க யாருக்கும் நீங்க புதுசா பழசம்லாம் யாரும் கேட்க போறது இல்ல. Temple is okay. பக்தர்கள்னா ஒரு யாத்திராவோட வருவாங்க, ஒரு டெம்பிள்ல இருந்து கூட்டிட்டு வருவாங்க. அதனால கூட்டிட்டு வர்றவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்க. அகாமடேஷன், பிரசாதம், எங்கெங்க போறாங்க, அந்த ஷெட்யூல் அவங்க போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நாங்க ஷெட்யூல்லாம் எதுவும் போடல, நாங்க இண்டிவிஜுவலா வர்றோம், எங்களுக்கு அகாமடேஷன் வேணும், பிரசாதம் வேணும், நாங்க சுத்தி பார்க்கணும் அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா, மாயாப்பூர் டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அந்த நம்பரை வேணா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நீங்க அவங்கள்ட்ட பேசுனீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் செய்து கொடுக்கணுமோ, ரூம் புக் பண்ணி தருவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்க அவங்கள்ட்டே பேசிக்கலாம். இந்த டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட நீங்க அவங்க தமிழ் தான், எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அந்த மாதாஜி. ஸோ யார் இருந்தாலும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல யார் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes, ஜூலை மாதாஜி. மாசம் போகலாமான்னு அதான் கேட்டேன். மாதாஜி நீங்க டெய்லி ஸ்டேட்டஸ் போட்டதை பார்த்து நாங்களே மாயாப்பூர்ல பகவானை பார்த்த மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. டெய்லி நீங்க போடுறத பார்த்து தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம அதனால அங்கதான் நாங்க வர முடியல. அதனால தான் வீட்ல இருந்தே நாங்க போடுறேன். எங்க ஸ்டேட்டஸ வச்சு நாங்க டெய்லி ரொம்ப நன்றி பகவானை மாதாஜி. தரிசனம் பண்ணிக்கிறோம் மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி போடுறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க எல்லாரும் பாக்கிறதுக்காக தான் போடுறேன் மாதாஜி. வேற எந்த கோலம் நோக்கமும் எல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப அழகா இருக்கு கோலமும் அழகா இருக்கு, மாதாஜி. பகவானு கோலம் ரொம்ப எல்லாம் அழகா இருக்கு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இதோ பகவானுடைய கருணை இதோ ஓடிட்டு இருக்கோம் நாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. டெய்லி பகவானோட நான் மேட்ச் பண்ணி பாக்குறேன். கோலம் போடுறது ரொம்ப அழகா இருக்கு மாதாஜி. அப்படியே கோலம் என்ன கலர்ல இருக்கோ அதே கலர்ல நான் கரெக்டா இது பண்ணிடுவேன். அவர் அதே என்ன மாதிரி கலர் அழகா ட்ரெஸ் போடுறாரோ அந்த கலர்ல தான் நாங்க கோலம் போடுறோம். எங்க கோல கலர்ல அவர் ட்ரெஸ் போடுறது இல்ல, அவரோட ட்ரெஸ் கலர்ல இல்ல நாங்க இல்ல மேட்ச் பண்ணி மாதாஜி, நீங்க ஸ்டேட்டஸ்ல வைக்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் கோலம் காட்டுவீங்களா வீடியோல, மாதாஜி அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கே அப்படியே சொன்னாங்களே பகவானை காட்டுறப்போ மாதாஜி, அத தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன், ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாங்களே. அதனால அது ராத்திரி ஒரு மணி நேரம் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றது. நாளைக்கு என்ன டிசைன் பண்ணலாம், ஏன்னா ட்ரெஸ் ஒண்ணுதான், ஆனா நாங்க கோலத்தை மட்டும் என்ன பண்ணணும், அதே கலருக்கு வேற 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 டிசைன் நாங்க மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதனால அது ஒரு 1/2 hour 45 minutes அதுக்காக போகும். அது ஒரு சிந்தனை, பகவானை பத்தின சிந்தனை, கிருஷ்ணா அவருக்கு மாதாஜி. அடுத்து என்ன இது பண்றது அப்படின்னு. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முந்தின நாளே உங்களுக்கு ட்ரெஸ் கலர் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருமா மாதாஜி? ஓரளவுக்கு இல்ல, ஃபுல்லாவே தெரிஞ்சிடும். ஃபுல்லா தெரிஞ்சிரும். அப்பனா ஓகே. மாதாஜி சொன்னாங்களே யாரோ ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாங்களே. ஃப்ரெண்ட் மாதாஜி ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்கேன். ஆயிட்டாங்க. ஸோ அவங்க மெயினா ஷேர் யாருங்க பண்ணி மாதாஜி டிசைன் பண்ணுவீங்க? கோலம் ஆஹ் யார் டிசைன் பண்ணுவீங்க மெயினா? ராதா மாதா பக்கத்துல நானு, பஞ்சதத்துவ பக்கத்துல இன்னொரு மாதாஜி இருக்காங்க. ஸோ அங்க 2 பேர் ஆல்டர்னேட்டிவா இருப்பாங்க. ஒரு வீக் ஒருத்தர் போடுவாங்க. ராதா மாதா பக்கத்துல நான் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன். எனக்கு அதை டிசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட ஹெல்ப் பண்றவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப எல்லாரும் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டாங்க. அவங்களே ட்ரெஸ்ஸை பார்த்துட்டு ஓகே மாதாஜி இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஆனா அவுட்லைன் போடுறது டிசைன் போடுறதுலாம் நான் அந்த போட்டுக்கிறேன். அதுதான் மெயின். வச்சு வரைஞ்ச மாதிரி நல்ல டிசைன் கரெக்டா இருக்குங்க மாதாஜி, ரொம்ப அழகா இருக்கு. எனக்கெல்லாம் அவ்வளவு அக்யூரேட்லாம் வராது. பஞ்சதத்துவால போடுற மாதாஜி தான் அவங்க என்னவோ ஜியோகிராஃபி மாதிரி இந்த ஜியோமெட்ரி மாதிரி அவங்க போடுவாங்க. எனக்கு அப்படிதான் அதெல்லாம் மாதாஜி வராது, இருக்கு. எனக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் இந்த வராது. டிசைன் கரெக்டா இருக்கு. நான் அப்படியே போட்டு விடுறதுதான் சரி. அதுவும் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. அதனால பகவான் அதனாலதான் பாருங்க சரி. மாதாஜி, உங்களுக்கு சேவைக்காகவே பகவான் உங்க கையை சரிப்படுத்திட்டு இருக்காரு. உங்களோட கண்டிப்பா சேவை கண்டிப்பா. செய்யணும், கண்டினியூ பண்ணுங்கிறதுக்கு. ஆமா, 4 நாள் படாத பாடுபட்டேன். சரி, ஓகே. வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருஷ்ட கிருபா சிந்துப்யேகே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய். ஷில பிரபுபாத கீ ஜெய். கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரி ஹரே போல். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. என்ன கொடுத்துறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம கிருஷ்ணா ராம மாதாஜி. ராம ஹரே ஹரே. ராம ராமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நீங்க ரொம்ப தொடர்ந்து நன்றி. வர்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சோ பாகவதம் கேக்குறீங்களா? ஆமா கேட்டுன்னு இருக்கேன். ம். நான் 5ஆம் தேதி வேணா அந்த 15வது அத்தியாயம் படிக்கிறேன். ஓகே, அந்த குரூப்ல உங்க நேம் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க. குரூப்ல நேம் அப்ப படிக்காதவங்க குரூப்ல இது வரைக்கும் போடணுமா? படிக்காதவங்க போடுங்க, செலக்ட் உங்க பண்ணிக்கலாம். நேம் அப்படியா? போடுங்க. அப்போ ஓ சரி சரி. ஹரே டேட் கிருஷ்ண போட்டு மாதாஜி. டேட்டை போட்டு உங்க நேம் போட்டு விட்டுருங்க. ஓ சரி போட்டுடுறேன். ம். ஓ குரூப்ல போடணும், இதுல போடக்கூடாது இல்லையா? எதுல நான் இருக்கு? சார்ட்ல இது சார்ட்டுன்னு வருதோன்னா அதுல போடலாமான்னு நினைச்சுட்டேன். இல்ல இந்த மாதாஜி நம்ம நித்தியம் லிங்க் பாகவத வருது இல்ல, சேவையா, அங்க போடுங்க. ஓ நித்தியம் சரி பாகவத சரி. சேவையான இந்த குரூப் இருக்கு இல்லையா, நான் உங்களை ஆட் பண்ணிருக்கேன் அந்த குரூப்ல. ஆமா போட்டிருக்கேன். அந்த அதுலதான் குரூப்ல நான் இப்ப அட்டன் பண்ணேன். ஓகே, உங்க ஓகே நேம் போட்டு டேட்டை போட்டு விட்டுருங்க. தங்கமணி மாதாஜி ஓகே வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே நன்றி கிருஷ்ணா ஹரே நன்றி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.